May I have your attention, please? Our chief guests have arrived here. I appreciate your patience for waiting for the chief guests such a long time. And we begin with the meeting in a short while. And as they reach here, we keep quiet and attend the public meeting in the order. Guest, the Bishop of Dr. MD, our Chief Guest, Monsignor Abraham Byron, Father Joseph, Father Bishop Abraham, and other dignitaries are on the way to their venue. Let us all stand and put our hands together to welcome them. Let us invoke the blessings of God, the Almighty, and ensure the auspiciousness and well-being of the event. May I request you all to stand and beseech for divine grace. Please be seated. Father Joseph, the principal of Alphonsa School, is known for his inventiveness and dynamism. It was obvious when our alumnus artists bagged first rank in NEET 2023 in Kerala. May I cordially invite Father Joseph, the principal of Alphonsa School, Tamarasheri, for the welcome address. താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായ അഭിമന്യ റമീജിയോസ് പിതാവേ, ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ MP, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി അഭിമന്യ പിതാവിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി
ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവരുടെയും താമരശ്ശേരി വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞൂർ എബ്രഹാം വയലിനെയും AKCC രൂപത പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ചാക്കോ കളംപ്രക്കലിനെയും ഇഫ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ബിജോ അബ്രഹാമിനെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. It's a proud moment for all of us, and we were waiting for a long time, and we really appreciate that we have one of the best dignitaries known to the world is among us in our school. Today, we have the launching of Food Literacy and Nutritional Counselling of IFA, Institute for Food and Agricultural Ethics, in the Diocese of Tamarasheri, and the students of the school have started with their excellence camp, and the official inauguration of the camp also will be taking place today. Alphonsa School started in 1992 by the first bishop of the Diocese of Tamarasheri, Mar Sebastian Mangudikari, on the request of the public from Tamarasheri. And from the beginning, the bishop had the policy that this institution must be a place where the village people of our area should be getting the best education equal to the people, the students receive in the cities. And our present Bishop Remigius Injananiel is very strict in following those policies. And the school has become a blessing for the people in this village area. We are proud to introduce to you that the national NEET top ranker of 2023 was from our school. On this occasion, Remigius Injananiel is presiding over the meeting. We are really proud that we have such a wonderful bishop. In the last long 13 or 14 years, he is leading the diocese, and before becoming the bishop of the diocese, he was very close to the school, and he was associated with all the developments in the school. And Alphonsa School is one of the primary concerns of the bishop, and he is always close to all the activities, and he inquires about everything in the school. Dear Bishop, we really cherish the memories that you are spending with us, and we welcome you on this occasion to preside over this meeting. Dr. Shashi Tharoor, presently known as the Member of the Parliament from Thiruvananthapuram, but he is known to the world maybe before he joined the Congress Party. And in 2006, he was nominated by the Government of India for the election to the UN Secretary Generalship. And before that, he was known as an international civil servant. 2006 മുതൽ ശശി തരൂർ അവരുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇൻ 2006 ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ UN സെക്രട്ടറി ജനറലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി ജനറലായി മാറിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തമായ അദ്ദേഹം UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആകാതെ പോയത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നേതാവുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ശശി തരൂർ അവരുടെ ആയിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നും
ഈ നാടിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന വലിയൊരു ചാലകശക്തിയായി വരും നാളുകളിൽ ഈ നാടിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയേതരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവരുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, 2007 അൽഫോൻസ സ്കൂളിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെ ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അന്ന് ആ അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ അവാർഡ് ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അബ്രാഹം വയലച്ചൻ താമരശ്ശേരി ഉപതരണ മോൺസിഞ്ഞോർ അച്ഛൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ ചുറുചുറുക്കുള്ള അഭിമന്യ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മോൺസിഞ്ഞോർ, ഒരു വികാരി ജനറൽ നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വികാരി ജനറൽ അച്ഛനെയും താമരശ്ശേരി ഉപതരണ അൽമായ പ്രതിനിധികളുടെ നേതാവായ തിരുവമ്പാടി അൽഫോൻസ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായ ഡോക്ടർ ചാക്കോ കാളന്തോട്ടൽ സാറിനെയും അതുപോലെ ഇഫയുടെ MD ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിജോ എബ്രഹാം ചെമ്പരത്തിക്കൽ അച്ഛനെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നികത്തുന്നത് യുക്തമല്ല. ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദീപിക മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബെന്നി മുണ്ടനാട്ടച്ചനും അൽഫോൻസ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ പ്രിയാക്കോസ് മുഖാലെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമീപ സെമിനാറുകളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന രക്തച്ചന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും താമരശ്ശേരിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും എല്ലാത്തിനുമുപരി അൽഫോൻസ സ്കൂളിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപിക ശുശ്രൂഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. We are enriched by the esteemed presence of Maramejos International, a champion of farmers who is outspoken about the problems faced by the common people. Your Lordship is truly a charismatic leader. May I most humbly request Your Lordship, Maramejos International, to make the presidential address. ഏതൊരു ഭാരതീയനും അഭിമാനമായും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനാകുന്ന ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, രൂപതയുടെ വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ അബ്രാഹം വയലിൽ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിൽസൺ തയ്യിൽ, ഇഫ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെമ്പരത്തിക്കൽ അച്ഛൻ, AKCC താമരശ്ശേരി രൂപത ഘടകം പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോ സാർ, വൈദികരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസം, ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ്. നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. വളരെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. നാം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാണ് അത് സാധ്യമായത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള വലിയ കൃതജ്ഞത ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് നമുക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ആശംസിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് അഭിമാനമായി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൃപ നൽകട്ടെ എന്നും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. IFA and Institute of Food and Agricultural Ethics ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ട് 3 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. പ്രധാനമായും
നല്ല ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം ആളുകൾ, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തണം, ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നാം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, ആ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കീഴടക്കി ഭീതിയോടുകൂടിയാണ്. 2 or 3 വീടെടുത്താൽ അത് രോഗമുള്ള അതിലൊരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയധികം ഈ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ രോഗം വരിക? ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി? ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് നാം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ കോഴ്സ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുക. രണ്ടാമതായി, കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിസാൻ ലൈൻ, ആളുകൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരം നൽകുകയും കർഷകരെ സഹായിക്കുക ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കിസാൻ ലൈൻ അത് നാം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്ന് നാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിംഗ്. ഇന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ, അതായത് പോഷകാഹാരം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷത്തിലധികം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നല്ല ആഹാരം കിട്ടാതെ 5 വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾ 30 ലക്ഷത്തിലധികം. അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക, അതിന് സഹായിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് അത് സ്കൂളുകളിലൂടെ, കോളേജുകളിലൂടെ നൽകുക. അതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുക. കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കുക. ഇതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ക്രയവിക്രയം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടത്തുവാനും സഹായിക്കുവാനും കഴിയുക. ബയോ എത്തിക്സിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുക. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും നാം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓരോന്നിൻ്റെതും അതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല. കർഷകരെ സഹായിക്കുക, ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ അവരെ കരുത്തുള്ളവരാക്കുക. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശ്രീ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനുമെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Your Lordship. It is really our proud privilege to have enlisted us Dr. Shashi Tharoor as the chief guest. As we all know, Dr. Shashi Tharoor is an author, politician and a former international civil servant. Currently a third-term Lok Sabha MP representing Tirunelveli constituency. This year, Dr. Shashi Tharoor was included as a member of Congress Working Committee. May I most cordially invite Dr. Shashi Tharoor to light the lamp to mark the launching of Institute of Food and Agriculture Ethics and the formal inauguration of the Excellence Camp at St.Alphonsa School, and thereafter address the gathering.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് കുമാർ സച്ചിനായൻ, ബിഷപ്പ് താമരശ്ശേരി, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നല്ല വാക്കാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഫാദർ ജോസഫ് ജോസഫ്, പ്രിൻസിപ്പൽ അൽഫോൻസ സ്കൂൾ, വേദിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചാക്കോ കലമ്പറമ്പിൽ, സിഒ എബ്രഹാം വയലിൽ, ഫാദർ ബിജു എബ്രഹാം, സദസ്സിരിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛൻ സിസ്റ്റർമാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, faculty, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, I hope that covers everybody. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരുമേനി നന്നായി നിങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞു. It's an amazing initiative for a school in Kerala, and that too in the rural parts of Kerala, to start an institute of food and agricultural ethics. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഈ വിഷയം അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ നറിഷ്മെന്റ് തരുന്ന പകരം നമ്മളെ ശരിക്കും മെല്ലെ കൊണ്ടുപോയാണെന്ന് കണ്ടാൽ എല്ലാവരും ഇതിന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പഠിക്കാനും കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാനും ഇതുവരെ എൻ്റെ അറിവ് വേറെ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. So I want to congratulate the Alphonsa School for having taken the initiative to do something so original as to create an institute of food and agricultural ethics. The diocese has started it. The school and the college are both actively involved. And I think it's a very, very good idea that we have the kinds of principles and values that the church stands for coming into something as essential as our daily food habits. നിങ്ങളൊരു റൂറൽ ഏരിയയിലത്തെ സ്കൂളാണ്. പലവരും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കർഷകരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം കർഷകർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്. Their priority is production. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്രോപ്സ് വളർത്താൻ വേണ്ടി ഫെർട്ടിലൈസർ അവർ നല്ലോണം വിടും. അതോടെ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ബൗണ്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. They will have more products to sell. But how much fertilizer they use, sometimes the pesticides that they spray to prevent weevils and insects from consuming the crop, all of these bring chemicals into the food that they are growing. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉള്ള ക്രോപ്സാണ് കർഷകർ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം. ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു സംസാരമുണ്ട്. But not even 5% of India's farm products are purely organic. ബാക്കി എല്ലാം പെസ്റ്റിസൈഡും ഫെർട്ടിലൈസറും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്. The result of that is that we have some genuine issues with the kind of food that is then being processed and reaching our tables. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമദേശത്തിൽ ഒരു കാലത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫെർട്ടിലൈസറൊന്നും ആർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ വളർത്തുന്നത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന മഴയും സൂര്യനും മണ്ണും അതിന്ന് വളർത്തുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിച്ചിട്ടും നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. Now we have much more. The Green Revolution came and brought with it a lot of transformations. And the quality of the food that we eat did not keep up with the quantity of the food that the farmers were producing. The quantity increased, the quality became affected by these chemical pollutants. And the result is that our health began to suffer because we were ingesting chemicals into our system along with our food. This is why the idea of a food literacy program is so important. ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും, അത് നമ്മൾ ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഫുഡ് ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ? പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം, വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്ന മുമ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് വെള്ളം വഴിക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരില്ല, നമുക്കറിയുമല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ
ഈ പിന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിനെയും കഴുകണതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം കഴുകണം. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ കെമിക്കൽസും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ആ റെസിഡ്യൂ അവരുടെ തോലിലും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം നേരിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിലാക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചില പുതിയ സ്റ്റഡീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ. സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആൻഡ് കോളേജ് ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സൈൻസ് ഓഫ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അനാവശ്യമായ ഷുഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ ഷുഗേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അത്രത്തോളം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആവുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി Kerala is the diabetes capital of India. We have more diabetics per capita than any other state. On top of that, if young people are becoming pre-diabetic, that becomes a very serious problem. And on top of that, Kerala is now the number one state, I couldn't believe it when I read this, for school children's obesity. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല, എൻ്റെ വയറിനെ ഒരുമാതിരി തള്ളാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എൻ്റെ 60 വയസ്സൊക്കെ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു. ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒബിസിറ്റി വരുന്നത് അത് കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി വറി. അപ്പോൾ ഫുഡ് ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മസ്റ്റ് നോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്രയും കഴിക്കേണ്ടത്, എന്തായിരിക്കണം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതുമാത്രമല്ല, ഹൗ ടു നോ that we should only eat as much as we can, burn the energy off so that we can grow with our food and not be poisoned by our food. ഇതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ള ആവശ്യം. അതുമാത്രമല്ല, അഡൾട്ടറേഷനുമുണ്ട്. പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് കുടിക്കാനൊരു ജ്യൂസ് തന്നു. പക്ഷെ അത് ഫ്രൂട്ടിനെ ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസ് തന്നതല്ല, ഒരു പാക്കറ്റിലായിരുന്നു. ആ പാക്കറ്റ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു സംശയവുമില്ല, അതിൽ ഫ്രുക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷുഗർ അനാവശ്യമായി ലഭിച്ചത്. ആ ഫ്രുക്ടോസ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ചില ഷുഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കയറും. ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ പാക്കറ്റ്സ് ഒരേ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എക്സ്ട്രാ അനാവശ്യമായ ഷുഗേഴ്സ് വരും. പക്ഷേ ഷുഗർ മോശമാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. ചില ഷുഗർ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. ദൈവം തരുന്ന ആഹാരത്തിലേ ചില ഷുഗർസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർസ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സസൈസ് എടുത്തിട്ടോ കളിച്ചിട്ടോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടോ ആക്റ്റീവായിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിനെ നോർമലി ബേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഈ സർപ്ലസ് എക്സ്ട്രാ അൺനെസസറി ഷുഗേഴ്സാണ് നമ്മൾ ദേഹത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി സ്റ്റഡി പ്രകാരം ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു 18% വെജിറ്റബിൾസിലും 12% ഫ്രൂട്ട്സിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടെത്തുമ്പോഴേക്കും ആ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇപ്പോഴും അതിൽ കാണും. ഇതെല്ലാം ചില ബാൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സുകൾ കേൾക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പമാണ്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നിയമമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നിയമത്തിനെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരും അതിനെ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത് നല്ല സംശയം ഉണ്ടാകും. സോ ബാൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് are still used because more convenience, it's easier, it's cheaper, whatever, and those are also used, and those are coming into your systems. Kerala government has written to the Tamil Nadu government saying that vegetables coming from Tamil Nadu, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ നല്ല ഒരു ഹരിത കേരളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ 100% വളർത്തുന്നില്ല. വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ഫ്രം കർണാടക. ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസിനും കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽസും ഉണ്ടെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് പരാതിയായി. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് pesticides, it's having 3 to 5 times higher than the permissible limit. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ
ജനങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറും കൂടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ. നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ദേഹത്തിനകത്ത് പോയിട്ട് they can become cancerous. And this is therefore an extremely serious problem that we all have to understand. That we have to not just understand but to overcome. And that's why the school has taken this very laudable initiative in teaching you all about the importance of food literacy, of being correct in what we eat, eating nutritious food, and at the same time doing it in a way in which we make it part of our daily habits. നമ്മളുടെ എല്ലാ ദിനത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം മാറിയാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അമ്മമാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ ജനിക്കാത്ത കുട്ടികളെ കൂടി ബാധിക്കും. The food that the mother is eating will affect the baby in the womb. And if the mother is eating unhealthy food, the baby already in the fetal stage is affected by what she is consuming. All of you I know are probably very easily tempted by what is called junk food. Processed, your McDonald's and your rapid fire pizzas and your other kinds of junk food. It's called junk because the quality is not good, because it is usually high carbohydrates, high sugar, lots of chemicals. It's processed food that you are getting, and that's why it's called junk food. അപ്പോൾ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മോശമാണെന്ന് അത് ഈ പ്രായത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വളരുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. തിരുമേനി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് 5 പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത്. ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മോഡ്യൂളുണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ അകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ. അത് ഡയസീസ് സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഇത് അറിയട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ലിറ്ററസി നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോം വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ, അത് ഇവരെന്നെ ഫ്രീ സീഡ്സും പ്ലാന്റ്സും തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വളർത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ യു ലേൺ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് അറ്റ് ഹോം ഓഫ് ഗ്രോയിങ് healthy natural food and consuming it yourself. And finally, of course, the school kitchen itself is going to be part of this process. ഇതിൻ്റെ ഒരു ultimate benefit and lesson എന്താണ്? That we should all eat more natural food. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ലാത്ത, ഒരു കെമിക്കൽസും ഒരു ഓർഗാനിക് ഒരു നോൺ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആഹാരമാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂടി മെല്ലെ പല പാക്കേജ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫുഡ്സിലും കൂടി അവരിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഡയസും നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് എലിമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്കറിയാം, ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ മുട്ടായത്തെ കളറിലും കൂടി അഥവാ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യും. കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുട്ടായിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ ആ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കളേഴ്സാണ്. ആ കളർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ മുട്ടായിൻ്റെ വായിലിടാൻ തോന്നും, പക്ഷെ വായിൽ ഇടുന്നത് ശരിക്കും കെമിക്കൽസാണ്. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കളേഴ്സ്, ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ലെങ്കിലും ഈ കളേഴ്സിനെ നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് ഉണ്ടാക്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമേരിക്കയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുട്ടായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കളർ ഇതിൽ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ജെംസിനെ പോലെ അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും സ്മാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഒരേ സാധനം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ പീസ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് കവർഡ് in a colorful outer coating. And that colorful thing is usually very bright and very attractive, but it's usually chemical. Right now in the UK, they've decided to switch the coloring from chemical coloring to natural dyes. So for example, there's a blue dye which comes from the cyanobacterium spirulina.
rather than from any synthetic or chemical coloring agents. And that therefore is now becoming a selling point, that you are eating our sweets and you are getting a healthy, natural, organic coloring agent. Even the color we are using is not artificial. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 1% പ്രോഡക്ട്സും കൂടി അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു. അത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങാനുള്ള സമയം വൈകി. നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അൽഫോൺസ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫുഡ് ലിറ്ററസി വഴിക്ക്, അഥവാ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അവയർനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, then the manufacturers will have no choice but to start following the dictates of the public. If all of you say we only want our sweets or our chocolates or our whatever treats to be made with natural and organic coloring agents and not with these artificial ones, you can imagine that the manufacturers will have no choice but to comply. Right now, a lot of the food additives include very many things that are dangerous. There are hormones that go into, for example, meat products. There are antibiotics that are often injected into animals before the meat is served to you. There are artificial sweeteners. I mentioned fructose already. Food colorings. Preservatives, because when somebody manufactures a chocolate or a sweet or a biscuit or whatever, they want it to have a shelf life so that it doesn't go bad too quickly. You have to sit on the supermarket shelf until you buy it. And for that you need preservatives. Those preservatives are also chemicals. And then there are flavorings that are added so that normally when you eat a mango from the tree, the flavor of the mango is the flavor that Mother Nature or God has given it. But when you are eating perhaps in some fancy supermarket a very brightly colored mango, it may turn out they've injected some flavorings into it to make it taste even better for you, so you'll come back and buy more from the same shop. These are all things which we need to take very, very strict control of. In many countries, these practices are not banned, but natural food has become increasingly important, and the world only woke up to the need for this from the 1970s. അരനൂറ്റാണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടി അതുവരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആൾക്കാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ഫുഡ്, ഹെൽത്ത് ഫുഡ്, ഹോൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 50 വർഷമായിട്ട്. ഈ 50 വർഷത്തിൽ അമേരിക്കയെ പോലെ രാജ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ്. അവരെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ഡിന്നേഴ്സാണ്. അവരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് മൈക്രോവേവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടും, ചൂടാക്കിയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് അവർ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചിന്തയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവരെല്ലാം അതിന് കഴുകുന്നത്, അവരെല്ലാം ഈ വെജിറ്റബിൾ മുറിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം പ്രീ പാക്കേജാണ് വന്നിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അത് സൗകര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ചെറിയ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ ഡാമേജിങ് ആൻഡ് എൻഡേഞ്ചറിങ് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ്സ്. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫ്രഷ്, നാച്ചുറൽ ആൻഡ് അൺറിഫൈൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സാണ് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത്. അതൊരു ഗ്രാമദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അതിനീത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് നാച്ചുറലി പോയിട്ട് ചിലവ് പറിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കർഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാൻ സാധിക്കും കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തിയ ശേഷം നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽസൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തിനകത്താണ് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെയും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗുണമാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരു ശരിക്കും വലിയൊരു അഭിനന്ദനമാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ അൽഫോൺസ സ്കൂളിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വേറെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത, നേരത്തെ പഠിക്കാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അഡ്മിറബിൾ. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അറിവോടെ യു ക്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അതേഴ്സ്, യു ക്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, യു ക്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവർ പേരൻസ്. പേരൻസ് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ യു ടു ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. But you can go home and educate your parents about what you have learned so that they too follow healthier practices for themselves and for all of you in the family. My warmest congratulations to the diocese
and to the school on this commendable initiative. ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിനെ ഈ എക്സലൻസ് ക്യാമ്പിനെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്കളൊന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീധമാണ്. In what ways can the curriculum in Kerala be updated to ensure its aligns with current global trends? So that's a very important question, and I would say that the initiative taken by the diocese to convey a possible curriculum to the state education department is an excellent initiative. If they do that and they give it to the state education department, the state education department, having understood the value of this, can then send it to all schools. First of all, they have the right to implement it in the government schools immediately, and in the private schools they can send it as a guidance, as an advisory thing, and the schools can be free to follow this practice or not. So I think that's the best way you can take it forward. How does the trend of settling abroad impact the socio-economic landscape of Kerala? Strength of what? Settling abroad. Settling abroad. Oh, I see. That trend is actually doing us some damage. Look, I have no problem with going abroad. I myself lived abroad for many years. But what worries me is why they are going abroad and the fact that, unlike me, they don't want to come back. So why are they going abroad? I've talked to many young people who are leaving, and they say that there are not enough opportunities, not enough jobs in Kerala, and that is probably largely true. And that's why I'm a very strong advocate of a number of serious changes in our state to ensure that we create a more friendly environment for investors to come in and set up businesses here that would offer more jobs and employment to people. If there are more jobs available in Kerala, people will not need to leave Kerala looking for a better life. They'll have a better life closer to home and at home. So that's the first and most important thing. Secondly, the worry I have is a lot of Kerala's growth in the last 30, 40 years has been because of remittances from our people going abroad. So our people work in the Gulf, they send money back, and we live on that money. Now that model is already shrinking. First of all, the amount of remittances has come down, and the number of people have come down. Some of them are returning to Kerala after COVID. About 1 million people came back from the Gulf. Some are not returning to Kerala. What's happening is their children go and study in countries from the Gulf. They go to countries like Australia, Canada, the UK. And once they finish, they start in the US and they work there. And then they tell their parents, why do you want to go to Kerala? Come and be with us. Be with your grandchildren in these new countries. Which means they're permanently lost to Kerala. And their remittances also no longer need to come to Kerala because they're not here to spend. So Kerala is suffering from all of this. And I believe that's very worrying. Already we are very deeply in debt. Every year to pay the Onam bonuses, the government has to borrow money. That's how badly off they are. They are not able to pay salaries and pensions for many government undertakings already today. So you cannot just keep on taxing your residents beyond the point they will not be able to sustain those taxes. What you need to do is to create more opportunities in the state, and when you do that, then there will be more employment generated, more businesses will pay more taxes, more employees will buy more goods, and the economy will rise. It's a very simple formula, but it requires a certain amount of political courage to review our laws, cancel some old-fashioned restrictions and legislation. For example, we still have laws that say women can't work after a certain hour, which makes it difficult for them to be hired by IT companies and so on. They have to work with foreign countries in the night. There are all sorts of restrictions. We have to go through all of that, get rid of them. We have to dramatically reduce the number of regulations in our state, because every file has to go through half a dozen people before it can be approved. Each one of those half a dozen persons can cause a delay, look for a bribe,
try and do all sorts of nonsense, and this needs to be stopped. So instead of those half a dozen clearances, we should cut them out and have just one clearance. We need to completely transform the way we do government. And if we can change the way we do government, we will also be able to make Kerala a better place that will generate more jobs, more opportunities, more prosperity, and then people will not want to leave us. Thank you, sir. Thank you all very much. May I now with much pleasure and joy invite Monsignor Abraham Violet, Vicar General of Thamrasheri Diocese, to offer the felicitation. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ്മാർ സിംഗനായി ഫുഡ് റിസർച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജെയ്സൺ തയ്യിൽ, AKCC പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ചാക്കോ കാളംപറമ്പിൽ, ഇഫായിറ്റി ഫാദർ ബിജോ, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ സംരംഭമായ ഇഫ വിഷരഹിതവും പോഷകപ്രദവുമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ ഒരു സംരംഭം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. മാലിന്യരഹിതമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അത് ലഭ്യമാക്കുന്ന കൃഷി രീതികളും കാർഷിക സംസ്കാരവും ഭക്ഷണ സംസ്കരണവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുവാനായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റായ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടവന്നു. അദ്ദേഹം നർമ്മകരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അല്പസമയം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവതാരിക അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹം തമാശയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലവും വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും നൽകും, അതോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം ഞാനൊരു പാഠ്യ വിഷയമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേടി, എന്തൊക്കെ സ്വരൂപപ്പെട്ടി, എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് പല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യകർമ്മം തന്നെയാണ്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വരെ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഇന്ന് പല ജീവിതജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായൊരു ഭക്ഷണക്രമം രൂപപ്പെടുത്തുക, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയല്ല, എന്ത് കഴിക്കണമെന്നും എപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നും എന്തേലും കഴിക്കണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒത്തിരി ഉപകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അത്തരുണത്തിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇഫയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിക്കും. Thank you, Monsignor. It is my honor to request Dr. Chako Kalambarman, President of AKCC, Diocese of Thamrasheri, to offer felicitation. അഭിവന്ധ്യ റെലിജിയസുകാരെ, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉദ്ഘാടകമായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ സാർ, രൂപതയുടെ വികാർ ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ അബ്രഹാം വയലിൻ, സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജെയ്സൺ,
ഇഫയുടെ MD ആയി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധർഹമായി നയിച്ചുകൊണ്ട് ഫാദർ ബിജോ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സന്യസ്തരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെ. When civilization advances, culture recedes എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൾച്ചറാണ് നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ വളരെയധികം പിന്നോക്കം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഫുഡ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ലോഞ്ചിങ് താമരശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സലൻസ് ക്യാമ്പ് ഇനാഗുറേഷൻ ഇവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ എന്ന് തന്നെയല്ല, ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കരിക്കുലം അടക്കം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളിവിടെ ആരംഭിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. സമീകൃത ആഹാരം, 40% വെജിറ്റബിൾസ്, 30% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, 20% പ്രോട്ടീൻസ്, 10% ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു. അത് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. കുഴിമന്തി കഴിച്ച് കുഴിയിലേക്ക് പോകാനും ഷവർമ കഴിച്ച് ശവമാകാനുമുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഫുഡ് ലിറ്ററസിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അറേബ്യൻ ഫുഡ്സിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നൈർമല്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ എതിരെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ കൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ലിറ്ററസി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള താമരശ്ശേരിയുടെ ഈ ശ്രമത്തിന്, ഈ ഇഫയുടെ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം ആശംസിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ സാർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഭംഗികളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടും അസമാധാനവും അക്രമവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അസമാധാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന തീവ്രവാദങ്ങളെയും നിരപരാധികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന യുദ്ധത്തെയും ഒരുപോലെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വെള്ളപൂശുകയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സോളിഡാരിറ്റികൾ, ഐക്യദാർഢ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ സാറിനെ ഇരുത്തിക്കൂടെ പറയുക. കൃത്യമായിട്ട് അത് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ആർജവത്തോടുകൂടി അത് സമൂഹത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ച സാറിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനെല്ലാം ആശംസകളുണ്ടാകും. Thank you, sir. May I request Your Excellency, my religious engineering, to hand over a gift to Dr. Shashi Tharoor as a token of our gratitude. Let me now request Father Bijo Abraham, Managing Director of Institute of Food and Agricultural Ethics, to propose the vote of thanks. അഭിനന്ദിതാവേ, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ സർ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൂടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഇബ്രാഹിം വയൽ അച്ഛൻ, അൽഫോൻസ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ഇഫയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള ചാക്കോ സാർ, ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് സംസാരിച്ച ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജിൽസൺ അച്ഛൻ, പ്രിയമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഫുഡ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്, അതായത് ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ, അതിനിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹവും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആപ്തവാക്യത്തോടുകൂടെ
പഠനവും ഗവേഷണവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എത്തിക്സ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഗവേഷണ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇഫ. അതിൻ്റെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ. സ്കൂളുകളിലും കോളേജ് തലത്തിലും കർഷകരുടെ ഇടയിലും അതിലുപരി ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലും ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ IT മേഖലകളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വലിയ അവരുടെ സാക്ഷരത പോലെയുള്ള വലിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകരമാകണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലം. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ രുചിമുകളങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുക എന്നും അത് മാത്രമാകരുത്. കാരണം ആഹാരം ഔഷധമാണ്, അത് ആരോഗ്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കൂടുതൽ അളവിലും പതിവിലും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ആരോഗ്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഭക്ഷണ ശൈലികളിലേക്ക് വളരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കും. ഇഫയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഇതിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഭിവന്യ പിതാവാണ്. അഭിവന്യ പിതാവ് ഈ വേളയിൽ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി തീർത്തത് ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ MP-ക്കാണ്. സാറിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം പല തവണകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതാണ്. പെരിയച്ചൻ വഴിയാണ് ഈ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം എനിക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ചതാണ്. അത് പ്രകാരം നാളെ കോഴിക്കോടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ്. അതിനിടയിൽ നാളെ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി. അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുകയും ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ഒരു സന്ദേശം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു സാർ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന, നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിഷകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കെമിക്കൽസ് ചേർക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യോജിച്ച ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനവും ആഹ്വാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ വൈകിയ വേളയിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനീയനായ ശശി തരൂർ സാറിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ രൂപതയുടെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ അച്ഛൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഫയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാക്കോ കാളമ്പറമ്പിൽ സാർ, അദ്ദേഹം അൽഫോൻസ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നതിനോടൊപ്പം AKCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നതിനോടൊപ്പം ഇഫയുടെ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിൽസനച്ചനാണ് ഈ വേദി ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചത്. ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ജിൽസനച്ചനാണ്. അപ്പൊ ജിൽസനച്ചന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബെന്നിയച്ചനാണ് ഇത് എല്ലാ കണക്ഷൻസും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് ചെയ്തു തന്നത്. ബെന്നിയച്ചനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ വേദിയിൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവര് വളരെ ക്യാമ്പിൽ വന്നവരാണ്. ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ
നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയം മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെൽസനച്ചൻ്റെ കൂടെ സഹായിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വന്ന സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധികളുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഞങ്ങൾ കാപ്പി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ കയറി താഴെ ഇറങ്ങി ക്യാൻറ്റീനിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് വരണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ അവர்களോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്ഥിരം മെമ്മറി ആയിരിക്കാൻ അങ്ങ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, അത് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂർ അവர்களுം അഭിനന്ദ പിതാവും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് നടുക്കൂടെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ യാത്രകളോട് ചെയ്യാം. നടുക്കുള്ള വഴി കുട്ടികൾ നടുക്കുള്ള വഴി